Okay, in question 21, with the help of a diagram, explain the relationship between long run average cost and long run marginal cost curves. Here, long run average cost is defined as the cost per unit of output. Long run marginal cost, change in total cost per unit of change in output. പടങ്ങളൊന്നും ഞാൻ വരയ്ക്കുന്നില്ല. Okay. The next question number 22, explain the features of perfect competitive market. അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സിൽ വരുന്നത് large number of buyers and sellers, firms produce homogeneous products, freedom of entry and exit, perfect mobility of factors of production, as absence of transport cost. അതൊക്കെയാണ് എഴുതാവുന്നത്. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 23, വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് എ ഡയഗ്രാം എക്സ്പ്ലെയിൻ പ്രൈസ് സീലിംഗ്. അതിൽ വരുന്നത് government fixes a maximum allowable price for certain goods. The government imposed upper limit on the price of a good or service is called price ceiling. Okay, other. The next one, question number 24. Draw circular flow of income and expenditure in a simple economy. അതിൻ്റെ ആ ഒരു പിക്ചർ വരയ്ക്കാനാണ്. അതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞുതരാം. അതിൽ വരുന്നത് it is a pictorial representation of interdependence or interrelationship between various sectors of economy. Circular flow of income in a simple economy il varunathu households and firms are the only two sectors in an economy. Households supply factor services to firms, firms hire factor services households. Then anganatha households own the factors of production such as land, labor, capital, organization. Household sells these factors of production to firms for producing goods and services are known as real flow. അങ്ങനത്തെ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. പടം വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മെയിൻലി വരുന്നത്. 25ാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ നിൽക്കട്ടെ. അടുത്തത് കാരണം ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആൻസേഴ്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കണ്ടുപിടിച്ചില്ല, അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ക്വസ്റ്റ്യൻ 26, ഡിഫൈൻ പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ്. ഇത് പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ വരുന്നത് the law of demand explains only about the direction of relation between okay, adalla price elasticity is a measure used to explain the extent of change in quantity demanded as a result of change in price. E equal to അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ ക്വാണ്ടിറ്റി ഡിമാൻഡഡ് ബൈ പെർസെൻറ്റേജ് ചേഞ്ച് ഇൻ പ്രൈസ്. അതായത് ഇ ഡി ഈക്വൽ ടു പി ബൈ ക്യൂ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ ക്യൂ ബൈ ഡെൽറ്റ പി. അടുത്തത്, സപ്പോസ് അറ്റ് പ്രൈസ് ഫോർ ദ ഡിമാൻഡ് ഫോർ എ ഗുഡ് ഇസ് 25 units. Price of the good increased to 5. As a result, the demand for the good falls to 20 units. Calculate price elasticity. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റിയിൽ വരുന്നത് വൺ സെക്കൻഡ്. യെസ്, ഇതിൽ ഇനീഷ്യൽ പ്രൈസ് P1 എന്ന് പറയുന്നത് 4, ഇനീഷ്യൽ ക്വാണ്ടിറ്റി Q1 എന്ന് പറയുന്നത് 25 units ആണ്. P2 5, Q2 20 units. E D equal to delta Q by delta P into P by Q. Delta Q equal to Q2 minus Q1, അതായത് 20 minus 25 equal to minus 5. Delta P equal to P2 minus P1 equal to 5 minus 4 equal to 1. ഇനി നമുക്കിത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. ഇ ഡി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 5 by 1 ഇൻറ്റു 4 by 25. ഇ ഡി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 5 ഇൻറ്റു 4 by 25. ഇത് എത്രയാണ്? ഇ ഡി ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 20 by 25 ഈക്വൽ ടു മൈനസ് 0.8. പ്രൈസ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് ഇ ഡി ഈക്വൽ ടു 0.8 എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ സിൻസ് ഇ ഡി ഈസ് ലെസ് ദാൻ 1, അതുകൊണ്ട് ഡിമാൻഡ് ഇസ് ഇൻ ഇലാസ്റ്റിക് എന്ന് വരും. ഓക്കെ, അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ആൻസർ. The next one, question 27, with the help of a diagram explain short-run profit maximizing conditions of a firm under perfect competition market. ഈ സെയിം ക്വസ്റ്റൻ അപ്പുറത്തും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ഡയഗ്രാം വരച്ചത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനാണ്. കണ്ടീഷൻസൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം. അതിൽ വരുന്നത്
നമ്മുടെ the price must be equal to MC must be not decreasing, P is less greater than or equal to ABC, അങ്ങനത്തെ പോയിൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് എഴുതാം. അതൊരു 5 മാർക്സ് ക്വസ്റ്റൻ ആയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെതായി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതാം. Question 28, എക്സ്പ്ലെയിൻ പോളിസി ടൂൾസ് ഓഫ് RBI ടു കൺട്രോൾ മണി സപ്ലൈ ഇൻ ഇന്ത്യ. അതിൽ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ടൂൾസാണ്. Quantitative instruments, bank rate policy, open market operations, cash reserve ratio, statutory liquidity ratio. അതൊക്കെയാണ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ്സ്. ക്വാളിറ്റേറ്റീവിൽ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് റാഷനിങ്, മോറൽ സിറ്റുവേഷൻ, മാർജിൻ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് എന്നുള്ളത് വരും. അടുത്തത് 29th വൺ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാണ് ഞങ്ങൾ. 30 പറയാം. എക്സ്പ്ലെയിൻ വേരിയസ് കോമ്പോണൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ബഡ്ജറ്റ്. അതിൽ വരുന്നത് ആ ഒരു പിക്ചറൊക്കെ വരുന്നില്ലേ, റവന്യൂ ബഡ്ജറ്റ്, ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റ്. റവന്യൂ ബഡ്ജറ്റിൽ റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സ്, റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ക്യാപിറ്റൽ ബഡ്ജറ്റിൽ ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ്, ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. റവന്യൂ റെസീപ്റ്റ്സ് പിന്നെ ടാക്സ് റവന്യൂ, നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ. റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പ്ലാൻ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, നോൺ പ്ലാൻ റവന്യൂ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. ക്യാപിറ്റൽ റെസീപ്റ്റ്സിൽ റിക്കവറി ഓഫ് ലോൺ, സ്മോൾ സേവിങ്സ്. ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ പ്ലാൻ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, നോൺ പ്ലാൻ ക്യാപിറ്റൽ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ. സോ ഇങ്ങനത്തെ ഡിവൈഡ് ചെയ്തൊക്കെ പറയുന്നത് കോമ്പോണൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നമുക്ക് എഴുതാം. അടുത്തത് 31. Suppose a consumer wants to consume 2 goods. The prices of 2 goods are rupees 6 and 8 respectively. Consumer's income is rupees 72. അപ്പോൾ write equation of budget line. P1 x1 plus P2 x2 equal to m. 6 and x1 plus 8 x equal to 72. Then find slope of budget line. Minus px by py equal to minus 6 by 8 equal to minus 3 by 4 അല്ലെങ്കിൽ 0.7 എന്ന് കിട്ടും. അതിൻ്റെ 75 ആ ഒരു റേഞ്ചിൽ കിട്ടും. പിന്നെ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കണം. പിന്നെ ഇഫ് ദ കൺസ്യൂമർ ഇൻകം ഓഫ് കൺസ്യൂമർ ഇൻക്രീസസ് ടു 120, പുതിയ ബഡ്ജറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതും കൂടെ വരയ്ക്കാം. ഓക്കെ. ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരു TVC TFCയുടെ ഇത് വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഞാൻ ഫോട്ടോ ഇടാം കേട്ടോ. ഓക്കെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ AFC AVC AC വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 33 എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇനി 3 മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് മെഷർമെൻറ്റ് ഓഫ് നാഷണൽ ഇൻകം. നാഷണൽ ഇൻകം മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ഇൻകം മെത്തേഡ്, എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ്, അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് GDP മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള വാല്യൂ ആഡഡ് മെത്തേഡ് അത് എഴുതാം. ഓക്കെ. വാല്യൂ ആഡഡ് മെത്തേഡ്, ഇൻകം മെത്തേഡ്, എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ് അത് എഴുതിയാൽ മതി. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസറും കൂടെ ഇടാം കേട്ടോ. TVC TFCയുടെ ആൻസർ കൂടി ഇടാം. സോ അത്രയുള്ളൂ. ഓവറോൾ എക്സാം വലിയ ടഫായിരുന്നില്ല, എന്നാൽ ഞാൻ ഭയങ്കര വെരി ഈസി എന്നും പറയുന്നില്ല. കാരണം ആൻസേഴ്സ് ചിലതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ഡിഫിക്കൽട്ടായിരുന്നു കണ്ടുപിടിക്കാൻ. സോ അതല്ലാതെ നോക്കുമ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമില്ലാത്തൊരു എക്സാമാണ്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. ഇപ്പോൾ ഈ ടേബിൾ ഇടാം കേട്ടോ. ഇതാണ് കംപ്ലീറ്റ് ദ ഫോളോയിങ് ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ ഒരു ടേബിളിലെ ആൻസേഴ്സ് നിങ്ങൾ നോക്കുക. ഇതാണ് സംഭവം. ഓക്കെ. പിന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്. ബൈ.